नमस्कार, मी ॲडव्होकेट सतनाम सिंग रसगोत्रा, ठाणे सहकार वकील संघटनेचा अध्यक्ष. आपण सर्व वकील बंधू यांचे स्वागत, तसेच प्रशिक्षणार्थी आलेले प्रशिक्षणार्थी यांचं मी स्वागत करीत आहे. आजचा विषय हा सहकारी संस्था हाऊसिंग सोसायटींशी निगडीत आहे. कन्व्हेन्स हा महत्त्वपूर्ण विषय आहे आणि आजचा विषय हाताळत आहेत आपले ॲडव्होकेट अजय मेहरोल, जे सहकार क्षेत्रात कार्यरत वकील आहेत. ते आपल्याला कन्व्हेन्स व डीम कन्व्हेन्स ह्याच्यातलं दोघांमध्ये काय महत्त्व आहे बाबत संपूर्ण माहिती देतील. कृपया अजय मेहरोल यांनी सुरू करावे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Advocate Ajay Mehrol. Since last 7-8 years, I am practicing in this cooperative field, and since the beginning, I am attached with this association, that is Thane Cooperative Advocates Association. I am very thankful to Advocate Satnam sir and the senior advocates of the association for giving me opportunity to share my experience before them and before the participants. Now, coming to the topics. The topic allotted to, now the topic which is allotted to me is deemed conveyance and conveyance. Today is the 6th session of the training organized by the association. Now, coming to my topic. कन्व्हेन्स हा एक खूप महत्वपूर्ण पार्ट आहे फॉर द सोसायटीज, कारण देर आर मेनी बेनिफिट्स विच सोसायटी गेट्स आफ्टर द कन्व्हेन्स ऑफ द लँड इन द नेम ऑफ द सोसायटी. बेसिकली it has two aspects, conveyance and deemed conveyance. Conveyance is where builder is supporting the society for the conveyance of the plot in their name. But in case where builder does not support the society for the conveyance of their land, the society has to file the unilateral application before the concerned authority. Now, the process of this conveyance is supported by the provisions of MOFA Act, that is Maharashtra Ownership of Flats Act. हा जो कायदा आहे, हा कायदा हा आउटपुट आहे of the great visionary leader of Maharashtra state, that is Shri Y.B. Chauhan साहेब. हा त्यांच्या काळात कायदा आला होता. त्यावेळेला आफ्टर हे सगळे जे डिफिकल्टीज सोसायटी फेस करत होती ड्यू टू दी मॅल प्रॅक्टिसेस ऑफ दी बिल्डर्स, हा कायदा बनवण्यात आला. त्या कायद्यानुसार सोसायट्यांना हा कन्व्हेन्स साठी अधिकार मिळाला की ते कोर्टात जाऊन दाद मागू शकतात इफ बिल्डर इज नॉट प्रोव्हाइडिंग देम द कन्व्हेन्स ऑफ द लँड. नाउ when builder is supporting the society, we can directly go for the adjudication and get the date of conveyance registered and transfer the name in the name of this transfer the land in the name of this society. But when builder is not supporting, so the process of deemed conveyance is given in the provided in the law. Now this process is divided into certain stages. Generally people does not know about that. They just only know that if we are getting, once we get the certificate of deemed conveyance from the concerned authority, that is more than enough. But that is not the
only process. We have to get another processes of this deemed conveyance done, by which we can transfer the Satbara, our property card, in the name of the society. Now, what are the different stages of the deemed conveyance? There are 4 stages. In deemed conveyance, we have to first file the application before the concerned authority. That is the DDR. And that application, ती जी application असेल, that application is supported by the certain documents which relates to the building of society, land of the society. That documents, त्यातले काही डॉक्युमेंट असे आहेत जसं की सोसायटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 7/12 किंवा प्रॉपर्टी कार्ड ऑफ द लँड, ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट, प्लान, डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट, इंडेक्स 2 ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसायटी, तसेच आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, ड्राफ्ट ऑफ द कन्व्हेन्स डीड, then court fee which we have to pay along with the application. या सगळ्या डॉक्युमेंट बरोबर आपल्याला ही डीम्ड कन्व्हेन्स साठी ऍप्लिकेशन कन्सर्न अथॉरिटी कडे पुटअप करावी लागते. जेव्हा आपण हे ऍप्लिकेशन पुटअप करतात, द कन्सर्न अथॉरिटी गो थ्रू द डॉक्युमेंट अँड ते त्यात नोटीस इश्यू करतात. And they conduct the proper hearing of the matter. During this hearing, they call the builder and landowner of the plot. Whether they have any objection, they look after the objection raised by the builder and landowner, what objection they have, and after going through all the merits of the matter, they pass the order in said application. आता खूपदा काय होऊन जातं की जे सोसायटीज असतात, फक्त once the order is passed by the DDR, that is the concerned authority, the society काय करतात की ते फक्त ऑर्डर घेऊन शांत होऊन जातात की we got the order, आता further we have to do nothing. And this is why they do this, because they did not get the proper guidance from the person. Because most of the societies, हे जे कन्व्हेन्सचं प्रोसिजर असतो डीम्ड कन्व्हेन्स, ते त्यांच्या कुठल्या तरी एजंट थ्रू मार्फत करतात. Instead of going through the advocate, legal expert, they do this process through the agents. आता एजंट या नावाने त्या नावाने भरपूर पैसे घेऊन फक्त त्यांना सर्टिफिकेट पर्यंत काम करून देतात, पुढे काहीच नाही. बट देर आर सर्टन अदर स्टेजेस ऑफ दिस. जेव्हा आपण ऍप्लिकेशन फाईल करून जेव्हा आपल्याला ऑर्डर मिळून जातो, देन कम्स त्यानंतर येते सेकंड स्टेज, which is the adjudication. आता adjudication before the stamp collector. ते काय असतं, तिथे आपल्याला जेवढे मेंबर असतात बिल्डिंगचे सर्वांचे इंडेक्स 2 घेऊन एग्रीमेंटचे आणि ऍप्लिकेशन फॉर्मॅट त्यांचा जो असतो, त्या फॉर्मॅटमध्ये त्यांच्याकडे ऍप्लिकेशन पुटअप करावी लागते. अँड तो स्टॅम्प कलेक्टर बघून घेतो की इथे त्या बिल्डिंग मध्ये कुठल्या मेंबरनी कुठे काही डेफिशिट स्टॅम्प ड्युटी पेड केली आहे का, इज देअर एनी डेफिशिट स्टॅम्प ड्युटी. जर असेल तर ते सांगतात तेवढं, नाहीतर ते फर्दर प्रोसीड करतात त्याला. हा पार्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे, बिकॉज
ह्याच्यावरती फर्दर आपली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिपेंड असते. आता जेव्हा आपण हे डीम्ड कन्व्हेन्स हे सगळं प्रोसेस करून घेतात, तर नॅचरली ह्याचे बेनिफिट सोसायटीला भरपूर असतात. जसं की वी गेट दी बेनिफिट ऑफ ऍडिशनल FSI ऍट द टाइम ऑफ रिडेव्हलपमेंट. फर्दर सोसायट्यांना पॉवर असाही अधिकार भेटून जातो की ते स्वतःही त्यांचा लँड रिडेव्हलप करू शकतात, कोणाचे हेल्प घेऊन किंवा स्वतः लोन घेऊन. इवन दी मेंबर्स गेट दी ऍडिशनल FSI इफ इट इज अवेलेबल ऍट द टाइम ऑफ दी रिडेव्हलपमेंट. हे सगळे ऍस्पेक्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि हे सगळे ऍस्पेक्ट प्रॉपर येण्यासाठी दी ऍप्लिकेशन बिफोर दी रजिस्ट्रार शुड बी पुट प्रॉपरली. बिकॉज कधी कधी काय होऊन जातं की ऍप्लिकेशन पुटअप करताना दी एरिया आपण डेफिशिट किंवा जास्त मेन्शन करून टाकतात, जेणेकरून जेव्हा तुम्हाला ऑर्डर भेटतो कन्व्हेन्ससाठी डीम्ड कन्व्हेन्सचा, आणि जेव्हा तुम्ही फर्दर प्रोसेससाठी जातात, तेव्हा तुम्हाला तेव्हा किंवा इन फ्युचर whatever benefits you will be getting by this order, you will not be getting any benefit due to this lacuna. आणि हा लेकुना राहून जातो बिकॉज ऑफ दिस एजंट्स वर्किंग आउटसाइड. Once this process is done of the adjudication, we have to prepare deed of conveyance which has to be registered before the sub registrar of the property. आता ही further this preparation required the legal expert. but यावेळेला ही खूप सारी सोसायटी विदाउट टेकिंग दी लीगल ओपिनियन ते ऑनलाईन जाऊन फॉर्मेट अपलोड करून गुगल वरती वेगवेगळ्या साईट वरती जे काही फॉर्मेट असतात, ड्राफ्ट असतात, ते स्वतःच करून काही फॉर्मेट घेऊन फर्दर जाऊन पुटअप करतात. आणि त्यावेळेला प्रोसेस करताना त्यांना दुनियाभरची काही ना काही प्रॉब्लेम फेस करावी लागतात. म्हणून सोसायटीनी असं ना करता कुठल्याही ऍडव्होकेट थ्रू हा डीम्ड कन्व्हेन्सचं काम केलं पाहिजे. आणि हा मुद्दा की तुम्ही यू शुड डू दिस थ्रू दी लीगल एक्सपर्ट ओनली, हा तुमच्या बायलॉज मध्ये पण मेन्शन केलं आहे. पूर्वीचा 155 बायलॉज नंबर 155 आणि आता 154 बी समथिंग, त्यात सर सांगितलंय की समिती 154B मध्ये सर सांगितलंय की समिती संस्थेचा वकिलाशी सल्ला मसलत करून जमीन आणि त्यावरील इमारती यांचे अभिहस्तांतरण मानवी अभिहस्तांतरण विकेलाची तपासणी करेल आणि तो विलेख मंजुरीकरिता संस्थेचा सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवेल. देन ऑल्सो सोसायटी विदाउट society, some of the member म्हणा काय, by ignoring this they go to the agents and either they go personally. but जेव्हा ऑर्डर घेतल्यानंतर किंवा सगळं तुमचं झाल्यानंतर जेव्हा तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करताना, ऍडज्युडिकेशन करताना किंवा 7/12 वरती नाव चढवत असताना जी प्रॉब्लेम येत असते, तेव्हा त्यांना आठवतं की आम्हाला हा काम लीगल एक्सपर्ट करून घेतला पाहिजे होता. जर ती एरियामध्ये इश्यू असेल, एरिया इज नॉट मेन्शन प्रॉपरली, तर रजिस्ट्रेशन तुमची डीड ऑफ कन्व्हेन्स जे आहे, जे तुम्ही विदाउट लीगल एक्सपर्ट बनवून घेतील, ती रजिस्टरच नाही होणार. देन काय रेमेडी असते, परत तुम्हाला ती ऍप्लिकेशन करायची TDR पुढे, परत तो टाइम ड्युरेशन, परत सगळा इश्यू. आणि जर ह्या सगळ्या इश्यूमुळे हा तुमची ही जी ऍप्लिकेशन असेल ती DDR ऑफिस मध्येच रिजेक्ट झाली, तर तो एक सर्वात मोठा इश्यू असतो. कारण की जर तिथे ऍप्लिकेशन रिजेक्ट होते तर डायरेक्टली यू हॅव टू अपील बिफोर द हायकोर्ट.
म्हणून कधीही डीम्ड कन्व्हेन्स साठी प्रोसेस करताना किंवा डॉक्युमेंट प्रोसीड करताना लीगल एक्सपर्ट थ्रू केलं पाहिजे. ड्राफ्ट ऑफ डीम्ड कन्व्हेन्स लीगल एक्सपर्ट कडून बनवून घेतलं पाहिजे, ज्याने तुम्हाला भविष्यात काही अडचणी नाहीच येणार. Now, when you go for the registration of deed of conveyance, the deed should be prepared by the legal expert and it is signed by the office bearers of the society and on behalf of the government. The concerned authority who issues the certificate of deed conveyance has to sign. बिल्डर आणि तुमच्या लँड ओनरच्या जागी जी अथॉरिटी असते, जे सर्टिफिकेट देत असते, त्यांची सिग्नेचर असतात. दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ द डीम्ड कन्व्हेन्स. जेव्हा तुम्ही once your deed is registered, you will get the index 2 along with your registered deed. Then comes the next stage and final stage, that is entering the name of the society in the mutation entry of the तहसीलदार. 7/12 असो किंवा प्रॉपर्टी कार्ड असो, त्यावर बिल्डर किंवा जो लँड ओनरचं नाव असेल त्याच्या जागी आपलं नाव एंटर करून घ्यायचे. त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या जो कन्सर्न तहसीलदार तलाठी असेल, there you have to file the application along with your index 2 for transferring the entry in the name of your society. जेव्हा तुम्ही आणि once you get the order from the तलाठी, तेव्हा समजा की ही तुमची पूर्ण मेहनत जी आहे डीम्ड कन्व्हेन्स साठी ती सफल झाली. Then ends the complete procedure. एकदा तुमच्या सोसायटीच्या नावावरती 7/12 झालं म्हणजे you are independently can do the redevelopment of your society with the help of builder or by taking a loan from the any bank or either with the help or even with the help of the concerned government. It gives the many benefits which are for the benefit of all the member of the society. जेव्हा 7/12 नावावरती होऊन जातो, तेव्हा we can even go for the redevelopment, reconstruction. आणि जो FSI चा बेनिफिट बिल्डर घेणार होता, ज्या रिझन मुळे बिल्डर आपल्याला हा डीम्ड कन्व्हेन्स करून देत नव्हता, FSI असो TDR असो, ते बेनिफिट आपल्याला भेटून जातात. आता कन्व्हेन्स मध्ये ही सगळी प्रोसेस आहे डीम्ड कन्व्हेन्सची. कन्व्हेन्स मध्ये फक्त एकच बेनिफिट आहे की आपल्याला ऍप्लिकेशन फाईल करायची गरज नाहीये DDR पुढे, कारण की बिल्डर सपोर्ट करतोय. जेव्हा बिल्डर सपोर्ट करतोय तो विथ दी सिग्नेचर ऑफ द बिल्डर डायरेक्टली आपण स्टॅम्प कलेक्टर कडे एडज्युडिकेशन साठी जातात.
स्टॅम्प कलेक्टरकडे ऍडज्युडिकेशन साठी गेले, तिकडनं ती फाईल क्लिअर केली आणि फॉर रजिस्ट्रेशन जातात. आणि तिथे रजिस्ट्रेशन मध्ये सोसायटी साईन करते आणि बिल्डर स्वतः साईन करत असतो. ती जी डीड असते ती त्याला कन्व्हिन्स डीड म्हणतात. आणि जेव्हा विदाउट बिल्डर सपोर्ट करतात आपण, त्याला डीम कन्व्हिन्स असं म्हणतात. रजिस्ट्रेशन झाला, त्याला पण सेम प्रोसेस आहे. सब रजिस्ट्रार पुढे रजिस्टर करा आणि फर्दर त्याला पुटअप करा 7/12 साठी. आता काही प्रोसेस करताना हे सगळे ओव्हरऑल जेव्हा हे सगळं प्रोसेस होता, डीम कन्व्हिन्स चालू झालं, हा पहिल्यापासून नव्हता. पहिला जेव्हा 1963 मध्ये मोफा ऍक्ट आला, तेव्हा फक्त वी आर हॅव्हिंग दी कन्व्हिन्स प्रोसेस. आणि जर बिल्डर सपोर्ट करत नसतील तर आपण कोर्टात जाऊन, कंझ्युमर कोर्टात, सिव्हिल कोर्टात जाऊन केस फाईल करायचे आणि कोर्टाकडनं ते ऑर्डर घ्यायचे कन्व्हिन्स साठी की बिल्डर आम्हाला करून दिलं पाहिजे हे सगळं. पण हे सगळे इश्यू वाढत होते कंटिन्यू की बिल्डर बाय साइटिंग सम ऑर अदर रिझन, काय ना काय रिझन सांगून की वी हॅव दी ऍडिशनल FSI, पेंडिंग FSI, वी हॅव दी पेंडिंग कन्स्ट्रक्शन, यामुळे आम्ही यांना कन्व्हिन्स देऊ शकत नाहीये. हे खूप सारे इश्यूज फेस होत होते. म्हणूनच 2014 मध्ये मोफा ऍक्ट अमेंड झाला आणि त्यामध्ये ही नवीन सेक्शन आली होती डीम कन्व्हिन्स, की ज्यांनी जर बिल्डर सपोर्ट करत नसेल तर तुम्ही जाऊन डायरेक्टली ऍप्लिकेशन पुटअप करून कन्सर्न अथॉरिटीकडे डीम कन्व्हिन्स करून घेऊ शकतात. जेव्हा फर्दर यात जो रोल होता की पेंडन्सी ऑफ लिटिगेशन, जी खूप कंटिन्यू होती, की 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 वर्ष केस पेंडिंग होते. आणि हे सगळं कन्सिडर करून अमेंडमेंट होऊन याचे पॉवर कन्सर्न अथॉरिटीला देण्यात आले. दॅट इज द डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी रजिस्ट्रार. आणि तिथे एक टाइम पिरियड दिलंय की विथिन सर्टन पिरियड तुम्हाला हे सगळे प्रोसेस कंप्लीट करायची आहे. नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह काही ऑर्डर असो, बट यू हॅव सर्टन लिमिटेशन ज्यामध्ये तुम्हाला हे कंप्लीट करून घ्यायचंय. कन्व्हिन्स साठी ऍप्लिकेशन खूप सुरुवातीला जेव्हा 2014 मध्ये चालू झालं तेव्हा ऑफलाईनच होती, सगळी हार्ड कॉपी, मॅन्युअली सगळं फाईल करायचं सगळं होतं. नंतर आफ्टर सर्टन टाइम पिरियड त्यामध्ये ऑनलाईन ऍप्लिकेशनची प्रोसेस आली. आता ऑनलाईन ऍप्लिकेशन फाईल करताना आपल्याकडे तेवढं टेक्निकल अवेलेबिलिटी नव्हती. ज्यांनी ऑनलाईन ऍप्लिकेशन प्रोसेस फाईल करताना जी सोसायटी होती त्यांना खूप डिफिकल्टी फेस करावी लागत होती. कंटिन्यू दी ऍप्लिकेशन ती जेवढी फाईल करायची सोसायटीवाली ती पेंडिंग होती. आणि ऑफलाईन ते फाईल घेतच नव्हते. आणि या इश्यूला फेस करत असताना सोसायट्यांना जी डिफिकल्टी फेस करत होते, ज्याने त्यांची प्रोसिडिंग पण डिले होत जात होती. त्यामुळे दी ठाणे कोऑपरेटिव्ह ऍडव्होकेट्स असोसिएशन हॅज फाइल्ड दी रिट पिटिशन बिफोर दी बॉम्बे हायकोर्ट फॉर डायरेक्टिंग दी कन्सर्न अथॉरिटी टू टेक दी ऍप्लिकेशन फॉर द डीम कन्व्हिन्स ऑफलाईन ऑल्सो. आणि त्याचा नंबर जर तुम्हाला हवा असेल तर आम्ही नंबरही देऊ शकतो. त्या रेट पिटिशन मध्ये इट वॉज फाइल्ड समथिंग 2018-19. त्या रेट पिटिशन मध्ये स्पेसिफिक माननीय हायकोर्टाने डायरेक्शन दिले होते
की जर प्रॉपर सिस्टम चालत नसेल तर जे सोसायटी असतील त्यांना ऑफलाईन ऍप्लिकेशन सबमिट करण्यासाठी अलाउड करावा, परवानगी द्यावी. ही सगळी प्रोसेस आहे डीम्ड कन्व्हेन्स मध्ये. या प्रोसेससाठी जी डॉक्युमेंट्स आहेत मी तुम्हाला इन शॉर्ट मध्ये ऑलरेडी सांगितले बघा. हे जे डॉक्युमेंट असतील हे सगळे कंपल्सरी आहेत, जे तुम्हाला ऍप्लिकेशन बरोबर फाईल करावेच लागतील. कारण की हे डॉक्युमेंट तुमच्या मॅटरला किंवा जे लँड आहे त्याला तो कसा डेव्हलप झालाय, कोणाकडनं आलाय, किती एरिया आहे त्याची बेस देतात. म्हणून हे सगळे डॉक्युमेंट आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली दी सर्टिफिकेट ऑफ दी आर्किटेक्ट जो सांगत असतो प्रॉपरली की काय FSI बॅलन्स आहे किंवा नाहीच आहे, काय एरिया आहे त्या लँडचा, तो सांगत असतो. जेव्हा फर्दर आता जर एखादा प्रोसेस मध्ये डीम्ड कन्व्हेन्स मध्ये पहिले जो बेनिफिट बिल्डर्स घेत होते FSI वगैरेचा किंवा दे हॅव दी त्यांना आता अजून ऍडिशनल कन्स्ट्रक्शन आहे त्या लँड वरती करायचा, आता ते बेनिफिट घ्यायचं पर्याय त्यांना खूप कमी आहे ड्यू टू दिस प्रोसेस. Therefore, मी इथे खूप सारे क्वेश्चन येत आहे की चार्जेस बद्दल. इथे कंटिन्यू 2-3 क्वेश्चन दिसलेत मध्येच, म्हणून सांगतोय की for the government is you have to file the application along with the court fee mentioned in the law. असं काही प्रॉपर चार्जेस नाहीये की गव्हर्नमेंट हे चार्जेस तुमच्याकडनं घेणार आहे, असं काहीच नाहीये तिथे. हे जे 4 स्टेजेस मी सांगितले की फायलिंग ऑफ द ऍप्लिकेशन, adjudication, रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड ऑफ कन्व्हेन्स आणि 7/12, इथे जे मिनिमम ऍज पर दी लॉ जे प्रोव्हाइड केले असतील ते चार्जेस तुम्हाला कन्सर्न अथॉरिटींना पेड करावे लागतात आणि त्याची तुम्हाला पावती मिळत असते. सो म्हणजे इथे आम्ही असं काही स्पेसिफिक चार्ज नाही सांगू शकत की प्रत्येक ठिकाणी काय काय चार्ज असतील. या सगळ्या प्रोसेस मध्ये दी कन्सर्न अथॉरिटीज have also helped the societies by processing all the application speedily. कारण की आम्ही जेव्हापासून या क्षेत्रात काम करतोय आणि जेव्हापासून हे डीम्ड कन्व्हेन्स चालू झालं, आम्ही स्वतः बघतोय की प्रत्येक अथॉरिटी जी आहे पॉझिटिव्हली सोसायटी जर त्याच्याकडे पूर्ण डॉक्युमेंट असतील आणि प्रॉपर जेन्युइन मॅटर असेल, केस असेल, तर दे मोस्टली पास दी ऑर्डर इन फेवर ऑफ दी सोसायटी आफ्टर गोइंग थ्रू दी डॉक्युमेंट्स. सब्जेक्ट टू की जे जसं मोठे मोठे प्रोजेक्ट असतात जिथे वन बिल्डिंग इज रिलेटेड टू दी अनदर बिल्डिंग, वन कन्स्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू दी अनदर कन्स्ट्रक्शन, काय फर्दर डेव्हलपमेंट असेल, काय FSI चा इश्यू असेल, there are many certain other issues which they consider before issuing the order. या सगळ्यात
जी आत्ताचे DDR आहेत श्री पाटील साहेब, त्यांनी सर्वात जास्त स्पीडीली सगळे मॅटर डिस्पोज ऑफ केले असतील आणि पॉझिटिव्हली, बिकॉज त्यांनी सुप्रीम कोर्टाने माननीय सुप्रीम कोर्टाने पण डीम्ड कन्व्हेन्स बद्दल खूप सारे ऑर्डर पास केले होते आणि आहेत लेटेस्ट जजमेंट आहेत ज्यामध्ये त्यांनी स्पेसिफिक सांगितलंय की इट इज द स्टॅच्युटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द बिल्डर टू प्रोव्हाइड द डीम्ड कन्व्हेन्स इन द कन्व्हेन्स इन द नेम ऑफ द सोसायटी. इव्हन तुम्ही जर तुमचा एग्रीमेंट बघितलं तर त्यामध्ये ही स्पेसिफिक एक क्लॉज असतो की बिल्डर विल आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस सर्टन पिरियड तुमच्या नावाने सोसायटीच्या नावाने आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द सोसायटी ती जागा सोसायटीच्या नावावरती ट्रान्सफर करून देईल. बट देन ऑल्सो दे वर नॉट डुईंग दिस. म्हणून after considering all the issues, these authorities are also doing positively in favor of the societies. There are many other issues in the aspect in this which we have to deal further. मी थोडा परत तुम्हाला याला हे जे सगळं आपण डिस्कस केलंय त्याला परत एकदा समराइज करून सांगून देतो, कारण की जे क्वेश्चन आम्ही पाहिले आता की मेनी क्वेश्चन हॅज बीन सेंड बाय द मेंबर्स विच आय हॅव ऑलरेडी कवर्ड इन माय लेक्चर regarding the documents, regarding the procedure, regarding the charges of the authority. एक सिंपल लक्षात घ्या की कन्व्हेन्स जेव्हा डायरेक्टली बिल्डर सपोर्ट करत असतो तेव्हा आपण डायरेक्ट ऍडज्युडिकेशन करून सब रजिस्ट्रार कडे रजिस्ट्रेशनला जातात, कन्व्हेन्स डीड आणि 7/12 ट्रान्सफर करतात आणि करून घेतात. आणि जेव्हा बिल्डर सपोर्ट करत नसेल तेव्हा आपण डीम्ड कन्व्हेन्स साठी DDR कडे जातात आणि DDR दी ओनली अथॉरिटी फॉर दी डीम्ड कन्व्हेन्स. आणि फर्दर DDR च्या इथे खूप स्पीडीली ही प्रोसेस होत असते, कारण की ऍज लाईक कोर्ट मध्ये जी प्रोसेस असते डिफरंट स्टेजेस ते तिथे नसतात. त्यानुसार they have the legal technical issues which we have to deal with during the hearing process. They also go through the documents properly, take the objection of the opposite party. They do everything as per provided in law. But त्यांच्याकडे ही जी प्रोसेस आहे स्पीडीली होऊन जाते. आणि फर्दर जे डॉक्युमेंट असतात ऑलरेडी जी मी तुम्हाला सांगितले की जसं 7/12 लेटेस्ट 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड किंवा डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट, प्लॅन कॉपी, CC, OC, एव्हरीथिंग विच इज रिलेटेड टू दी बिल्डिंग ऑफ युअर सोसायटी अँड प्लॉट ऑफ दी बिल्डिंग, ज्या डॉक्युमेंटद्वारे बिल्डरनी त्याचा करार डेव्हलपमेंट विकास नामा जे असतो डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट तो रजिस्टर केला असेल, फर्दर जे एग्रीमेंट तुमच्या बरोबर साईन केलेत, जी परमिशन त्यांनी अथॉरिटी कडनं घेतली असेल, ते सगळे डॉक्युमेंट आपल्याला या ऍप्लिकेशन बरोबर पुटअप करावे लागतात. आणि देन रजिस्ट्रेशन असते आणि फर्दर प्रॉपर्टी कार्ड वरती नाव. आणि त्या अथॉरिटीकडे हे जे प्रश्न आहेत की काय चालेल, इट इज डिपेंड ऑन दी पर मेंबर आणि ते त्यासाठी तुम्हाला पावती सगळं काय देत असतात ऑफिशियली. लिगली जे काय आहे चार्जेस, कोर्ट फी असेल किंवा काय असेल सगळं त्याबद्दल तुम्हाला तिथे, कारण की ते मेंबर वाईज डिपेंड आहे. तर आम्ही इथे XYZ अमाऊंट जर तुम्हाला सांगत असतील तर ते फर्दर चेंज होऊन जाणार आहे, म्हणून ते अमाऊंट आम्ही इथे सांगू शकत नाही.